what is the next operator? Next operator is the identity operators and membership operator. These two are pending. So first we will go with the identity operator. Okay, identity operator. There are two identity operators. Okay, in membership also there are two operators. One is a true, one is not. Okay, one is and one is not. Okay, if A is B means like if both are indirectly equal, or if they are in a same level, then you can consider as a is. Okay, if they are not same, then you can consider as a is not. Okay, when it will true, if both are same, it will give true, and when both are not same, it will give false. Okay, so that is what is and is not operators will do whenever you are writing in print statement. Okay, whenever you are writing in print statement, if they are same, then it will automatically gives a true as a output. If they are not same, it will give us a false. Okay, so here what I am taking here, A is equal 10 and B is equal 20, they are different. So A is B. Okay, A is B, I am saying this is indirectly checks in the even memory level also. Okay, this will check in the memory level also. If matches, then it will okay. If not matches, then it will not okay. So here what it means, A is B means, so here if suppose this is A object. Okay, what is the value? The 10. Okay, what is address? Suppose 1234 something. Okay, 1234 as example. So A indicates already this, the value is 10 and address is same. If B also indicating same value, same address, then you can consider as a is. Okay, yes sir, it is true. If not matching, it is showing some other object, it is showing some other object, then this is some other address, right? Definitely this will be some other address, so this will not be matches. Getting right? So no, we'll check. So here A is equal 10 and B is equal 20 I taken. A is B, I am saying these are not correct. Okay, these are not in same location or same value. Okay, and here if you see A is equal 10 and B is equal to 10, both are same value, so indirectly both will goes into same memory location. Yeah, got it right. So first one is false and second one is a true. Why? Because these two are matching. Okay, when they are not matching, then if you are asking for is not, okay, is not will give a false. Okay, these two are matching, but we are saying they are not. Okay, they are not, then that time it will give false. When they are not matching, we are saying if yes, then it will give for true. Yeah, little reverse of this. Okay, when address is matching, okay, when address is matching, number is matching, that time it will give as a true. Okay, when they are matching and you are saying is not, okay, but they are matching, right? So because of that reason it will give false. Got it right? This much only, is and is not, so there is no much to worry. These two operators are very like very frequently we will use in the coding side, but you need to remember. Okay, next, membership operator. Okay, in membership operator there are two. Okay, in not in. Okay, in not in, if you see, like if you are going for any sports, okay, any sports, if you are giving name, okay, something like who and all players means I am also player. Okay, something like if cricket team is there, you are giving your name. If someone asking you are there in that team or not,
you will say yes, I am in that team. Okay, you are in that team, right? So in operator will be used for find whether you are there in the or that particular item there in the given list or given tuple or given dictionary, like that you can check. Okay, if that is not there, then it will be false. Okay, if the element already there, then it will be yes or true. Okay, if not, then it will be false. If you are saying that you are not there in the list, okay, then that will be not in. Okay, so here what I am taking, 20 I am taking, and list 1 I am taking, list 1 10 20 30 40 50. Okay, 10 20 30 40 50. So if you see here, x in list 1, x in list 1, then what it will print? Okay, what I will do, I will comment this. So is 20 in this list or not? 20 list లో ఉందా లేదండి? Guys, unmute yourself and tell me if 20 is there or not, or you are not identify. మ్యూట్ పెట్టి చల్లగా పడుకున్నారండి? హలో guys, are you there? Sir. Yes. So 20 is there in the list or not? That is what my question. 20 ఈ లిస్ట్ లో ఉందా లేదా అండి, అది నా క్వశ్చన్. ఉంది అన్న. ఓకే, సో చూసి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పడానికి కూడా మీకు ఇంత టైం పడుతుందండి? ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. నా ఎక్స్ ఇన్ లిస్ట్. ఓకే, ఎక్స్ అనేది ఈ లిస్ట్ లో ఉంది అని అంటున్నాం. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉంది, మనం కూడా ఉంది అని చెప్తున్నాం. ఎక్స్ ఇన్ లిస్ట్ 1. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ ట్రూ. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ ట్రూ. So x already in the list, I am saying x in list 1, so it's a true. Suppose, okay, I am commenting these lines. Okay, or instead of commenting this, I will write in next this one. "25 not in this list," right? But I am saying 25 in list 1. Okay, 25 in list 1, is it true? It's a false. Got it? సో ఒక నెంబర్ లిస్ట్లో ఉంది అని చెప్తే దట్ ఈస్ ట్రూ అండి. లేదు బట్ ఉంది అని చెప్తున్నాము, ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ లైక్ నాట్ అండ్ నాట్ ఇన్. ఓకే, నాట్ అండ్ నాట్ ఇన్. సో ఒకవేళ ఆ నెంబర్ లిస్ట్లో ఉంది బట్ నాట్ ఇన్ లిస్ట్ అంటున్నాం. ఓకే, ఉంది బట్ లేదు అని మనం చెప్తున్నాము, సో ఇట్స్ ఫాల్స్. ఓకే, ఇట్స్ ఫాల్స్. బట్ ఇక్కడ మేము తీసుకున్న నెంబర్ ఏంటి, 24 తీసుకున్నాం. ఈ లిస్ట్లో ఉందా అండి? లిస్ట్లో లేదు, లేదు అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఎక్స్ నాట్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్. ఓకే, ఎక్స్ నాట్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ అని చెప్తున్నాము, సో ఇట్స్ ట్రూ. ట్రూ. ఓకే, 20 ఆల్రెడీ మెంబర్. ఓకే, 20 ఆల్రెడీ మెంబర్, బట్ మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఎక్స్ ఇస్ నాట్ ఇన్ లిస్ట్ 1 అని చెప్తున్నాం. సో మెంబర్ని మెంబర్ కాదు అని చెప్తున్నాం, బట్ ఇట్స్ what? It's false. సింపుల్. మెంబర్ కాని వాటిని కాదు అని, మెంబర్ అయిన వాటిని అవును అని చెప్పి చెప్తున్నాము. దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ మచ్ గ్రేట్ థింగ్. సో ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందండి?
the next one is the strings. Okay, so we completed operator. The next one is the strings and its a type. So already I given small introduction or little introduction about strings, so we'll go with a little deeper. So I will share these notes. If okay, if you get, it's fine. If you not get, please ping me so that I will share it again. Okay, strings is a very important topic. Please concentrate. Why? Because everything will handled by strings only. Okay, sir. Strings and type. So before going to strings, comments are very important. How to comment the particular lines? Okay, 5 lines, 10 lines, 15 lines. How you can comment? Okay, whenever you want to comment, how you can comment the strings or any Python comment. So single line comments you can use with the as symbol. Okay, hash symbol you can use to comment the single lines. What will happen when you are commenting the lines? Python will ignore that lines. Okay, Python will not consider that lines, and it will execute the remaining lines. So whenever dependency are there or something like you declared a variable, you use it in the bottom. ఓకే, మీరు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారు, దాని కింద ఎక్కడో వాడారు, ఆ పైన డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ని కామెంట్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుందండి. బట్ ఏదో కామెంట్ రాశారు ఆర్ ఏదో ఒకటి రాశారు, మీరు దాన్ని కామెంట్ చేయాలి, అది మీరు ఎక్కడ వాడట్లేదు. సో ఎస్, దట్ యూ కెన్ కామెంట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిమైనింగ్ లైన్స్. మీరు మిగతా లైన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చండి. సో whenever you want to do it a single line, yes, you need to use a as symbol for everywhere. Okay, but whenever there is a multiple lines, ఒక 10 lines ఉన్నాయి, 15 lines ఉన్నాయి, 15 lines కూడా యాజ్ సింబల్ వాడచ్చా అంటే ఎస్ అండి, 15 lines కూడా మీరు యాజ్ సింబల్ వాడచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. బట్ ఇట్ ఈస్ టఫ్ టు వెన్ యు ఆర్ రిమూవింగ్. ఓకే, 10 lines 20 lines కూడా యాజ్ సింబల్ వాడచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ అలా వాడకుండా దెర్ ఇస్ అ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ ఆల్సో అవైలబుల్. మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. మల్టీ లైన్ కామెంట్స్లో మీరు త్రిబుల్ సింగిల్ కోట్స్ స్టార్టింగ్లో, త్రిబుల్ సింగిల్ కోట్స్ ఎండింగ్లో కానీ, లేదు డబుల్ కోట్స్ ఇంటూ 3 times ఎట్ ద స్టార్టింగ్ అండ్ డబుల్ కోట్స్ ఇంటూ 3 times ఎట్ ద ఎండింగ్ మీరు వాడారనుకోండి, ఆ బ్లాక్ మొత్తము కామెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ కంప్లీట్ బ్లాక్ విల్ బి కామెంటెడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో శంకర్ అనే ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ నుంచి ఒకటే లైన్లో అదే లైన్లో రాస్తున్నా శంకర్ ఇస్ అ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇది నాకు అర్థమవుతుంది శంకర్ అనేది పేరు అని, బట్ మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అని అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ అ కామెంట్. ఓకే, సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే యాష్ వస్తుందో, ఓకే, యాష్ సింబల్ని వాడతారు, అక్కడి నుంచి మాత్రమే అది కామెంట్ నుంచి తీసుకుంటుందండి. ఇలా రాసినప్పుడు ఒక లైన్ అన్నారు కదా సార్, సింగిల్ లైన్ అంటే ఈ లైన్ మొత్తం తీసుకోదండి, ఇక్కడ నుంచి రాశారు కాబట్టి దట్ విల్ టేకెన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100, దీనికి ఏం రాయలేదు. ఓకే, దీనికి ఏం రాయలేదు. ఒకవేళ మీరు రాయాలి అని అంటే b ఈజ్ వేరియబుల్ అని మీరు ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ రాసాను సింపుల్గా, దిస్ ఇస్ టెస్టింగ్. అసలు ఈ లైన్ ఎందుకు రాస్తున్నా అనే దానికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాను అనమాట. సో దిస్ ఈస్ టెస్టింగ్ ఏ సింగిల్ లైన్ కమెంట్స్. సో ప్రింట్ దిస్ ఈస్ సింగిల్ లైన్ టెస్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ లైన్ టెస్ట్ అనేది నాకు ప్రింట్ అయింది. కామెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. చూడండి, కామెంట్స్ వచ్చాయి నాకు, కామెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. ఓకే, ఓన్లీ ప్రింట్ లైన్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, సో ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ 100. సో ఇలాంటి వాటిని మీరు కామెంట్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఎందుకు, కింద ఏబిసిని వాడారు. ఓకే, కింద ఏబిసిని వాడుకున్నారు, నేను దాన్ని కామెంట్ చేస్తాను సార్ అంటే ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. యా, నేమ్ ఎర్రర్, ఏబిసి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్, ఏబిసి డిఫైన్ చేసి లేదు అని చెప్తుంది. సో యూ డోంట్ కామెంట్ ద డిపెండెన్సీస్. ఓకే, డిపెండెన్సీస్ని మీరు కామెంట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద ఎర్రర్. నౌ వీ గాట్ దిస్ ఇస్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఏమని వచ్చిందండి,
టెస్టింగ్ అని వచ్చింది. ఓకేనా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Yes, sir. So better don't comment like this. Okay, now if you are writing as symbol in front of printer, okay, as symbol in front of printer, it will not print. Okay, it will not print. Here it printed, but this one it's not printed. Or I will write this is something like 500 plus 200, 700 it should print, then after 300 it should print. But what happened, 700 it is not printing. Okay, if you are writing anywhere, okay, before print, okay, before print, if you are writing as symbol, that will be considered as a comment only. Okay, so little careful. Next, I said, so whenever you are having a block of content, okay, block of content to comment, okay, మీరు కొంచెం బ్లాక్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ని కామెంట్ చేయాలి అని అనుకున్నారు. ఎస్, సో డోంట్ గో ఫర్ సింగిల్ హ్యాష్ ట్యాగ్ ఈచ్ లైన్. ఓకే, ఒక 100 లైన్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి లైన్ కి హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళొద్దండి. లైక్ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ సింగిల్ కోట్స్ ఇంటూ 3 టైమ్స్. ఓకే, సింగిల్ కోట్స్ ఇంటూ 3 టైమ్స్. ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ కూడా సింగిల్ కోట్స్ ఇంటూ 3 టైమ్స్. ఓకే, వాడారు అనుకోండి, దిస్ బ్లాక్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. ఓకే, ఇది చూడండి, దీన్ని నేను కంపైల్ చేస్తున్నా, అవుట్పుట్ ఏం రాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూపిస్తుంది కొలాబ్, బట్ జనరల్గా అవుట్పుట్ ఏం రాదు. ఓకే, కొలాబ్ ఇట్స్ షోయింగ్ లైక్ ద టెక్స్ట్. ఓకే, ఏమేమి టెక్స్ట్ ఉందని చూపిస్తుంది, బట్ జనరల్గా ఇది రాదు. సో ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ డబుల్ కోట్స్ ఇంటూ 3 టైమ్స్. ఓకే, డబుల్ కోట్స్ ఇంటూ 3 టైమ్స్ ఎట్ ద స్టార్టింగ్, డబుల్ కోట్స్ ఇంటూ 3 టైమ్స్ ఎట్ ద ఎండ్. ఇది వాడితే ఏంటండి, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్. ఈ కామెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయో అన్ని లైన్స్ ని అది కన్సిడర్ చేయదు. ఓకే, సో whenever you are writing comments, before that only you check how many lines I need to comment. Okay, so once after making the comment, that many lines will not be executed. So little careful when you are doing commenting. So if you are missing dependencies, it will throw error. Anyway, you can figure it out. Okay, మీరు ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చండి ఎక్కడ ఉంది ఎర్రర్ అని. సో ఇక్కడ చూడండి, అసలు ఎందుకు కామెంట్స్ ఎందుకు రాయాలి. ఓకే, కామెంట్స్ రాయడం వల్ల లాభం ఏంటి. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక కోడ్ రాస్తున్నా. ఓకే, చిరంజీవి పోయిండు, చరణ్ వచ్చిండ. ఓకే, సో రిటర్న్ బై చరణ్. ఓకే, డేట్, what is the date today, 10. Okay, 6 2024. Okay, last modified date also I am taking as the same. ఓకే, జనరల్గా అయితే ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు రాయాలి. సపోజ్ మనం అనుకున్నాము, ఓకే, 1 తారీఖు స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, మళ్ళీ మోడిఫై ఎప్పుడు చేసినాము, 10th రోజు మోడిఫై చేసాము. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, యూజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, స్ట్రింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదో ఒకటి రాసాము. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద మల్టీ లైన్ టెస్టింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మల్టీ లైన్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏమవుతుందో చూడండి, ఇట్ విల్ నాట్ ప్రింట్. ఓకే, అది ప్రింట్ చేయలేదు. ఎందుకు మరి సార్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది అని అంటే, ఎస్, దట్ ఈస్ ద కొలాబ్ థింగ్. ఓకే, కొలాబ్ ప్రింట్ చేస్తుంది, బట్ ఒక్క ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అయినా రాస్తే అది కూడా ప్రింట్ ఏం చేయదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది కదా మనకు, ఇక్కడ ప్రింట్ కావద్దు అని అనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ వన్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ హియర్. ప్రింట్ దిస్ ఈస్ టెస్టింగ్ సింగిల్ కోట్స్ ఫర్ comments. ఏమొచ్చిందండి చూడండి. సో ఈసారి నాకు బ్లాక్ మొత్తం రాలేదు. సో అలాగే మీకు ఒక్క ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉన్న బ్లాక్ ప్రింట్ కాదు. సో ఇక్కడ కొలాబ్లో అలా చూపిస్తుంది, బట్ వేరే ఐడీస్లో అది కూడా చూపించదు. ఓకే,
సో నౌ కమింగ్ బ్యాక్. సో ఎందుకు రాయాలి కామెంట్స్ అని అంటే, ఈ కోడ్ నేను రాశాను బట్ మీకు అర్థం కావాలి. ఓకే, ఆర్ మీరే ఒక 1 ఇయర్ తర్వాతను 2 ఇయర్ తర్వాతను మళ్ళీ సేమ్ కోడ్ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో అసలు ఎందుకు రాశారు, ఏం చేశారు అని కోడ్ మొత్తం చూడాల్సిన పని లేదండి. సో సింగిల్గా మీరు వెళ్ళేసి కామెంట్లో చదువుకుంటే కామెంట్స్ కన్ఫర్మ్గా మీరు రాయాలి. ఓకే, ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ బిఫోర్ యూ నీడ్ టు రైట్ అ కామెంట్స్. ఓకే, యాజ్ యూ ఆర్ ఇన్ బేసిక్ లెవెల్, సో యూ నీడ్ నాట్ టు రైట్, బట్ whenever you are writing actual project you need to write the comments. Okay, you need to write the comments before starting every code. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను కామెంట్స్ రాశాను. ఎవరు రాశారు, ఎందుకు, ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే వాళ్ళకి కాల్ చేయొచ్చు ఆర్ మెయిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడంటే మెయిల్ ఐడి లేదు, బట్ జనరల్గా అయితే ఆఫీసెస్లో ఎలా ఉంటుంది, మెయిల్ ఐడి కూడా ఇస్తారనమాట. సో ఎవరు రాశారు, వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి, ఏ టైంకి రాశారు, లేదు ఏ డేట్ రోజు రాశారు, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ యూజ్. ఓకే, ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, ఓకే ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, ఏ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించింది, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వాళ్ళు కన్ఫర్మ్గా రాస్తారు. ఐ మీన్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళనే కాదు, మీరు నెక్స్ట్ మీకు ప్రాజెక్ట్లో అసైన్ అయిన తర్వాత, ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసి ప్రాజెక్ట్ అసైన్ తర్వాత, వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ గివింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్, దిస్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్, యూ నీడ్ టు రైట్. ఓకే, 5 లైన్స్ 10 లైన్స్ రాస్తున్నప్పుడు అవసరం లేదండి, బట్ ఫంక్షన్స్ రాస్తున్నప్పుడు కన్ఫర్మ్గా కావాల్సింది. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డాక్ స్ట్రింగ్. ఓకే, డాక్ స్ట్రింగ్ స్టాండ్స్ ఫర్ డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్. డాక్ స్ట్రింగ్ని ఏమంటామండి, డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ అని అంటాము. సో డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ అంటే, ఓకే డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ అంటే ఫంక్షన్ లోపల కానీ క్లాస్లో కానీ, ఓకే ఫంక్షన్ లోపల కానీ క్లాస్లో కానీ, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ సేమ్ కామెంట్స్, ఓకే సేమ్ కామెంట్స్, వాటిని ఏమంటారు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ అని అంటారు. ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ షార్ట్ కట్ నేమ్ ఇస్ డాక్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో డాక్ స్ట్రింగ్ రాయడం వల్ల ఆ ఫంక్షన్ ఎందుకు వాడుతున్నారు, లేదు ఆ ఫంక్షన్ మీరు ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు అన్నది క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుందండి. మీకు ఫంక్షన్స్ టాపిక్ ఇంకా రాలేదు, సో డోంట్ వరీ. సో ఇప్పుడు మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి అని అంటే, ఫంక్షన్ తర్వాత ఆర్ ఫంక్షన్ లోపల డబుల్ కోట్స్ స్టార్టింగ్ కానీ డబుల్ కోట్స్ ఎండింగ్ వరకు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డాక్ స్ట్రింగ్ అని అంటాము. ఇక్కడ ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజ్, ఆర్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, డిసడ్వాంటేజ్ కాదు, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇలా ఒక్క లైన్ తర్వాత రాసిన దట్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ డాక్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత నేను ఈ లైన్స్ రాసుకుంటాను సార్, అది కూడా డాక్ స్ట్రింగ్ అని అంటే అలా ఉండదండి. ఫంక్షన్ తర్వాత ఇమీడియట్గా రాస్తేనే దాన్ని డాక్ స్ట్రింగ్ అని అంటాము. ఓకే, సో ప్రతి ఫంక్షన్కి డాక్ స్ట్రింగ్ మీరు రాయాలి. ఓకే, డాక్ స్ట్రింగ్ని ఎలా చెక్ చేయొచ్చు, డాక్ స్ట్రింగ్ని చెక్ చేయాలి అంటే డాట్ అండర్ స్కోర్ డాక్ అండర్ స్కోర్. ఓకే, ఎలా రాయాలండి, ప్రింట్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ డాట్ అండర్ స్కోర్ 2 అండర్ స్కోర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీకు మేబీ సింగిల్ కనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు 2 కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఎక్కడైతే డివైడింగ్ లైన్ అదే కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుందో దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక అండర్ స్కోర్ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఒక అండర్ స్కోర్ ఉంది, 2 అండర్ స్కోర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో డాక్ అండర్ స్కోర్ ఇస్తే ఏం డాక్యుమెంట్ రాశారు అనేది మీకు క్లియర్గా ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, మనం ఇక్కడ రాసాం చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద సబ్ ఫంక్షన్, హియర్ వి డూ అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అని రాసాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, జనరల్గా అయితే డబుల్ కోట్స్ త్రిబుల్ కోట్స్లో రాసింది ఎగ్జిక్యూట్ కావద్దు, కానీ ఫంక్షన్లో రాసాము కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాం, డాక్ స్ట్రింగ్ అని అంటున్నాము. సో ఆ డాక్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నాము, డాట్ అండర్ స్కోర్ డాక్, దీన్ని మెథడ్ అని అంటాము. ఓకే, దీని మెథడ్. సో ఎనీవే యూ విల్ కమ్ టు నో, క్లాసెస్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీకు అర్థమవుతుంది, డోంట్ వరీ. సో సింగిల్ కోట్స్లో రాసిన డబుల్ కోట్స్లో రాసిన ఇట్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, సింగిల్ కోట్స్లో రాసిన డబుల్ కోట్స్లో రాసిన అది సేమ్ అండి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్, ఫంక్షన్ రిటర్న్ బై మేఘన. ఓకే, మేఘన అనే అమ్మాయి రాసింది. నెక్స్ట్ యూజ్ ద ఫంక్షన్
ఫంక్షన్ దేనికి వాడుతున్నాం? యూజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ అడిషన్. ఓకే, అడిషన్ కోసం రాస్తున్నాము. దిస్ కోడ్ ప్రింట్ దిస్ ఇస్ ద కోడ్ ఆఫ్ వందన. సో సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ అడిషన్ కోడ్ రాయకుండా వేరే రాసాం. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమో అడిషన్ రాసాము. ఓకే, బట్ ప్రింట్ లైన్ మాత్రము సంథింగ్ డిఫరెంట్గా రాసాం. సో డోంట్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో మీరు ఏదైతే రాస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే రాయండి. సో డోంట్ గో విత్ ద ఫాల్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Okay, but still it will execute, it will not create any issue. This is the code of Vandana and this is the code of Meghna. Okay, next input. Okay, next one is what? Input. So general ga meeru ATM center ki vellaru anukondi. Okay, ATM center ki velte ఇంత మనీ కావాలని మీరు ఎలా అడుగుతారు? ఏటీఎంకి ఎలా చెప్తారు? నాకు ఇంత మనీ కావాలి, లేదు ఇది నా కార్డు అని ఎలా చెప్తారు? Why are you there? ఏటీఎం సెంటర్కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళారండి? వెళ్తాం సార్. ఓకే, కార్డ్ ఇస్తాం దానికి ఫస్ట్. ఓకే, కార్డ్ ఇస్తారు. తర్వాత దానికి పాస్వర్డ్ మీదే అని ఎలా తెలుస్తుంది? అది చెక్ చేస్తుంది కదా సార్. నేను చెక్ చేస్తానా? నో అది ఏమన్నారు మీరు ఇంతకుముందు? ఏటీఎం ఆ పిన్ కరెక్టో కాదో చెప్తుంది కదా సార్ మనకి. అదే ఎట్లా? మీరు పిన్ ఎక్కడ ఎంటర్ చేశారు? పిన్ ఎంటర్ చేశారా ఆల్రెడీ? దానికి కార్డ్ పెడితే పోయి కార్డు పెట్టగానే చెప్తుందా? నో సార్, కార్డ్ ఇస్తాం ఫస్ట్ దానికి. ఓకే, గుడ్. అది వెరిఫై చేస్తుంది మంద కాదు. కార్డు పెట్టగానే చలో విమల గారు థ్యాంక్ యూ అండి మీ పిన్ ఎంటర్ చేయండి అని చెప్తుందా? నో సార్, అలాగే చెప్తుందండి. కార్డు ఇచ్చిన తర్వాత కార్డుని రీడ్ చేసుకుంటుంది కదా, రీడ్ చేసుకొని విమల గారు చెప్పండి మీ పాస్వర్డ్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఎలా ఎంటర్ చేస్తారు? చేతితో అనకండి. ఓకే, via keyboard you will enter the password, right? ఓకే సార్. కీబోర్డ్ ద్వారా ఏటీఎం కి ఒక చిన్న కీబోర్డ్ ఉంటుంది, నంబర్ కీబోర్డ్. సో ఆ నంబర్ కీబోర్డ్ ద్వారా మీరు ఏం చేస్తారు? ఇన్పుట్ ఎంటర్ చేస్తారు, అవునా? సో సపోజ్ లైక్ మీ పాస్వర్డ్ 1234 అని అనుకుందాం. ఓకే, ఆ 1234 మీరు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కంప్యూటర్ ఏం చేసుకుంటుంది? డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, కంప్యూటర్ డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్ ఏదైతే డేటాబేస్ ఉందో ఆ బ్యాంక్ డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి కార్డ్ హోల్డర్ నేమ్, ఓకే, ఆర్ కార్డ్ నంబరు, తర్వాత ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇఫ్ బోత్ ఆర్ మ్యాచింగ్, ఓకే, ఇవి మ్యాచ్ అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తుందండి? ఇట్ విల్ షో ద క్యాష్. ఓకే, దానికి కూడా మళ్ళీ ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. మీరు క్యాష్ అని ఇస్తే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తుంది? ఎంత క్యాష్ అని అడుగుతుంది. అప్పుడు ఎంత క్యాష్ అనేది మళ్ళీ ఎలా ఎంటర్ చేస్తారండి? వయా కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ కీబోర్డ్. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ యువర్ అమౌంట్, ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ ద ఆర్ ఇట్ విల్ డిస్పెన్స్ ద క్యాష్. ఓకే, అదేం చేస్తుంది? మీరు ఒకసారి ఇంత క్యాష్ అని కన్ఫర్మ్ చేశాక ఇట్ విల్ గివ్ క్యాష్. సో హియర్ ఇట్స్ ఫైన్, మీకు ఆల్రెడీ ఈ ప్రాసెస్ అంతా తెలుసు కాబట్టి you are easily understanding. Okay, but how if they given project to you? Okay, మీకు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. ఓకే, మీకే ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. ఏంటి అని అంటే ఏటీఎంకి సంబంధించిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ రాయాలి. హార్డ్వేర్ ఆల్రెడీ ఉంది, హార్డ్వేర్ వేరే కంపెనీ లేకపోతే వేరే పర్సన్ తయారు చేసి ఇచ్చాడు, మీరు సాఫ్ట్వేర్ రాయాలి. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ ఎలా రాస్తారు? ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకుంటారు? ఓకే, ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ ఉంది ఆల్రెడీ, కీబోర్డ్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసి ఉంది. వాళ్ళు చెప్తున్నారు పైథాన్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి, ఆ ఇన్పుట్ తీసుకున్న దాన్ని డేటాబేస్కి చెక్ చేయాలి అని చెప్పారు. డేటాబేస్ మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక పక్కన పెడదాము, ఓన్లీ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఇన్పుట్. ఓకే,
పైథాన్లో ఇన్బిల్ట్ ఒక ఫంక్షన్ ఉందండి. ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ వాడితే ఏమవుద్ది అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి మనం ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చండి. ఓకే, యూజర్ దగ్గర నుంచి మనం ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు. సో మీకు ఐడి టు ఐడిఈ ఇన్పుట్ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే చూపెట్టే విధానం మారుతుందండి. ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలి అనే విధానం మారుతుంది, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇన్పుట్ అనేది దేనికి తీసుకుంటామండి, ఎండ్ యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ని మనం వాడతాం. సో ఇది 2x వెర్షన్లో రా ఇన్పుట్ అని ఉండేది, 3x వెర్షన్లో ఇన్పుట్ చేశారు. ఓకే, 2x వెర్షన్లో రా ఇన్పుట్ ఉండేది, 3x వెర్షన్ ఏం చేశారండి, ఇన్పుట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు మనం వాడే వెర్షన్ ఏంటండి, 3x వెర్షన్. సో మనకు రా ఇన్పుట్తోని పని లేదు. సో ఒకవేళ చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఏదైనా ఓల్డ్ ఐడి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అప్పుడు చెక్ చేయాలి. లేదు అంటే మీకు పైథాన్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్, ఆన్లైన్ ఐడీస్ ఉంటాయి. సో దాంట్లోకి వెళ్ళి 2x వెర్షన్ చెక్ చేసుకొని అక్కడ రా ఇన్పుట్ అనేది చెక్ చేయాలండి. సో if you are interested, go and check that, or if not interested, it's fine, you can directly check for 3x version. So and ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్. ఓకే, ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తున్నా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, ప్రింట్ ఏ అంటున్నా. ఓకే, ప్రింట్ ఏ అంటున్నా. ఇక్కడ ఒక బాక్స్ అడిగింది చూడండి నన్ను. ఓకే, అండ్ ఇది వెయిట్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోలేదు. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోలేదు. ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోదో ఇట్ విల్ షో సింబల్ లైక్ దిస్. ఓకే, కొలాబ్లో సింబల్ ఎలా చూపిస్తుందండి, ఇలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ అయిపోయింది అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో టిక్ మార్క్. ఓకే, ఇట్ విల్ షో టిక్ మార్క్. ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న యారో మార్క్ చూపిస్తున్నాడు, ఈ లైన్లో ఎగ్జిక్యూషన్ నడుస్తుంది అని. ఒక చిన్న యారో మార్క్ కనిపిస్తుందండి మీకు ఇక్కడ, గ్రీన్ కలర్ ఒక చిన్న యారో మార్క్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్స్ ఫైన్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ, ఈ లైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అని అన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ ఏమని ఎంటర్ చేస్తున్నా అంటే, ఓకే రామ్ చరణ్ అని నేను ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఓకే, రామ్ చరణ్ తీసుకున్నది ఒకటి, ఇది తీసుకున్నది. ఓకే, ఇది ఇచ్చింది. అవుట్పుట్ ఏం చేస్తున్నామండి, వచ్చిన ఇన్పుట్ని మనము ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వన్ మోర్ టైం. సో ఈసారి ఏమని ఇస్తున్నా, విమల అని ఇస్తున్నా. ఓకే, విమల వచ్చింది. నెక్స్ట్ లక్ష్మి ఇస్తున్నా. ఓకే, సో ఇలా కాదు సార్ 1 2 3 4 ఇవ్వండి అని అన్నారు అనుకోండి, 1 2 3 4 ఏటీఎంకి ఎలా ఇస్తానండి, 1 2 3 4 ఇస్తారు. సో ఇక్కడంటే మనం చూపిస్తున్నాం, ప్రింట్ చేస్తున్నాము, అండ్ యూజర్కి ప్రింట్ చేయము. ఓకే, ప్రింట్ చేయకపోతే ఏమవుతుందండి, అది కనిపించదు అంతే. ఇక్కడ తీసుకున్న ఇన్పుట్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది తీసుకున్న ఇన్పుట్, ఇది మనమే ఇస్తున్నాం కాబట్టి మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, బట్ వచ్చే అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది, ఎందుకు ప్రింట్ని కామెంట్ చేసాం కాబట్టి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ దిస్, ఎందుకంటే మీకు అర్థం కావాలి. సో ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నా 4576, నా పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోకండి. ఓకే, ఎంటర్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ రెండు ఇన్పుట్స్ కావాలి. ఓకే, రెండు ఇన్పుట్స్ కావాలి. రెండు ఇన్పుట్ చూడండి, 2 3 4 5, 1 ఇన్పుట్. ఓకే, బి గురించి అడుగుతుంది, 4 5 7 6. సో వచ్చిన రెండు నెంబర్స్ ఏంటంటే 2 3 4 5, 4 5 7 6. ఇవి రెండు స్ట్రింగ్ అని చూపిస్తుంది, బట్ నేను ఎంటర్ చేసింది ఇంటీజర్ కదా. ఓకే, నేను ఎంటర్ చేసింది ఇంటీజర్ కదా, బట్ స్ట్రింగ్ అని చూపిస్తుంది. సో సంథింగ్ రాంగ్. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇన్పుట్. ఓకే, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఓన్లీ. ఓకే, ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ ఏమని రిటర్న్ చేస్తుందండి, ఎప్పుడైనా స్ట్రింగ్నే రిటర్న్ చేస్తుంది. మీరు 1 2 3 4 ఇచ్చినా అది స్ట్రింగ్ అనే తీసుకుంటుంది, మీరు పేరు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అని తీసుకుంటుంది, సింబల్స్ ఇచ్చినా కూడా స్ట్రింగ్ అనే తీసుకుంటుంది. సో టు అవాయిడ్ దిస్, ఓకే, మీకు ఎప్పుడైతే నెంబర్స్ ఉంటాయో, ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉంటాయో, ఓకే, అలాంటి టైంలో మీరు ఏమని తీసుకోవాలి అని అంటే దాన్ని టైప్ కాస్ట్ చేయాలి. ఓకే, హౌ టు డూ ద టైప్ కాస్టింగ్ వీ విల్ లెర్న్. సో ప్రెసెంట్ రిమెంబర్ లైక్ ఇన్పుట్ రిటర్న్స్ లైక్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఇన్పుట్ అనేది ఏంటంటే స్ట్రింగ్ని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో సపోజ్
ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్. ఓకే, ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం, బట్ ఇన్పుట్లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రాయొచ్చు. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి అనేది మనం రాయొచ్చండి. సో guys, is the model now? Yeah. So ఏదండి అది? This one. So ఇక్కడ చూడండి, whenever we are giving, okay, whenever giving the input, okay, you can write what input you want. మీకు ఏ ఇన్పుట్ కావాలి అనేది మీరు రాయొచ్చండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే నెంబర్ స్ట్రింగ్లోకి వెళ్తుంది, బట్ ఒకవేళ నేమ్ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నారు, బట్ నేమ్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్, బై డిఫాల్ట్ ఇన్పుట్ విల్ గివ్ స్ట్రింగ్స్ ఓన్లీ. సో దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనేది అడగాలి. అవునా గైస్, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. సో నేను ఇక్కడ చూడండి, సో ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్. నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ ఆర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ నేమ్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏమని తీసుకుంటున్నా చూడండి, శరణ్ తీసుకుంటున్నా. శరణ్, ఆర్ యు దేర్? ఎస్ అన్న. ఓకే, ఈ ఇన్పుట్ కాలం చెప్పు అన్న. ఆర్ యు వాచింగ్ స్క్రీన్? ఎస్ అన్న. ఓకే, వాట్ ఇస్ దర్? గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదన్న. గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏదొకటి రాసి, ఏదొకటి రాసి అన్న నేమ్. లేదు అట్టెట్టుంటదండి. లేదన్న గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు. ఏటీఎంకి వెళ్ళిర్రు, ఏదో ఒక నెంబర్ కొడితే వస్తుందా? యాక్చువల్ నెంబర్లు కొట్టాలి. యాక్చువల్ నెంబర్ లేదన్న దానికి. ఏ జోక్ గుర్తున్నా, అన్ని కూడా కాలేదు. రాశి కన్నా. ఓకే, సో see, like whatever input we taken, okay, whatever inputs we taken, that will display. Okay, why it is displaying? We are writing. So in input, okay, in input till now how we are writing? Direct input we are writing. Direct input if we are writing, the end user, okay, we are developers, we will understand input అనేది ఏదో ఒక ఇన్పుట్ తీసుకుంటది అని మనకు అర్థమైపోతుంది. బట్ if you are giving code for end user will not understand what to give. ఓకే, పేరు ఇవ్వాలా, నెంబర్ ఇవ్వాలా, ఇంకేమన్నా ఇవ్వాలా అన్నది అర్థం కాదు. అందుకోసమని మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్ విత్ స్పెసిఫికల్లీ. ఓకే, ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ లైక్ అనిల్. ఓకే, గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్. ఓకే, గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ దీపిక. ఓకే, got it right? So here we are getting like a what and all names we are passing, that names we are reading. Got it right? Next,
Suppose now till now we are discussing about ATM. So in ATM, see, in ATM, so enter your password. Enter your password. I am entering 4576. Okay, 4576. So it is asking for amount. Okay, how I am entering? In my account, it is more money is only there. This much only. Okay, so my password and my amount, it is taken as input and it is displaying to me. అవునండి, ఇదేంటి నెంబర్ ఇన్పుట్ తీసుకుంది అండ్ ఎంత అమౌంట్ డిస్పెన్స్ చేయాలో అంత అమౌంట్ మనం ఇచ్చాము. సో దాట్ అమౌంట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, సో ఎంటర్ యువర్ పిన్. ఓకే, పిన్ ఎంటర్ చేసాము. బట్ మనం ఏమనుకున్నాము, ఇన్పుట్ ఏమొస్తుంది, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది 4576. ఓకే, 4576. ఓకే, బట్ ఇక్కడ తీసుకోవడం ఎలా తీసుకుంది చూడండి, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంది. ఒకవేళ డేటాబేస్ లో కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే ఇట్స్ ఫైన్. డేటాబేస్ లో నెంబర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ మ్యాచ్. ఓకే, ఇదేమో స్ట్రింగ్ అయింది, అక్కడనేమో ఇంటీజర్ లో ఉంది. సో ఇట్ విల్ నాట్ మ్యాచ్. సో ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. బట్ ఏటీఎం లో దగ్గర మనకి ఎప్పుడు ఎర్రర్స్ రావు. ఐదర్ ఉంటే క్యాష్ ఉందని చూపిస్తుంది, ఉండకపోతే ఉండదు అని చూపిస్తుంది. లేదు ఏదైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంటే టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అని ఫస్టే చూపిస్తుంది. ఒకవేళ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేశారు, ఇంటీజర్ ఎంటర్ చేశారు, ఇలాంటి ఏం చూపెట్టదండి. ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డెవలపర్స్ కు మాత్రమే, అది కూడా స్పెషల్లీ పైథాన్ డెవలపర్స్ మాత్రమే అర్థమవుతుంది. సో ఇంటీజర్ నెంబర్ ఇవ్వాలి మీరు అని రాశారనుకోండి. ఓకే, గివ్ ఇంటీజర్ నెంబర్స్ ఓన్లీ, బట్ స్టిల్ ఇన్పుట్ విల్ టేక్స్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. మీరు ఒకవేళ ఇన్పుట్ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయండి అని రాసినప్పటికీ అది ఏమని తీసుకుంటుంది, స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏం చేస్తున్నా, అనిల్ అని ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఎంటర్ పిన్ అన్నాం, బట్ పిన్ కూడా నేను అనిల్ అని ఎంటర్ చేశాను. అనిల్ అని ఎంటర్ చేస్తే స్ట్రింగ్ అని తీసుకుంది. సో అనిల్ అనే స్ట్రింగ్ కరెక్టే, బట్ ఎప్పుడైతే నేను 1 2 3 4 ఇస్తున్నానో దట్ ఈస్ అ నంబర్, but it should taken as a number, but instead of that it is taking as a string. So how to avoid that? Okay, దాన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైప్ కాస్టింగ్. దాన్ని ఏమంటామండి, టైప్ కాస్టింగ్ అని అంటాము. జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్. టైప్ కాస్టింగ్. ఓకే, టైప్ కాస్టింగ్ అంటాం దీన్ని. సో టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక ఫార్మాట్ నుంచి ఇంకో ఫార్మాట్ కి కాస్టింగ్ చేయడం లేదు కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకే, ఒక ఫార్మాట్ నుంచి ఇంకో ఫార్మాట్ కి కాస్టింగ్ చేయడం లేదు కన్వర్ట్ చేయడాన్ని టైప్ కాస్టింగ్ అని అంటామండి. టైప్ కాస్టింగ్ అని అంటాము. సో హౌ టు డూ దట్? ఇన్పుట్ ఇక్కడ వరకు మీకు తెలిసిందే. సో నాకు ఇచ్చే నెంబర్ని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో కాకుండా ఇన్పుట్ ఫార్మాట్లోకి నేను తీసుకోవాలి. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఇంట్. ఓకే, in front of that one I am writing int. So what will happen, మీరు ఇలా రాస్తే, ఓకే, ఇలా రాస్తే ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉందో, ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉందో అది ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లోకి వస్తుంది. బట్ మీరు ఇక్కడ నేను పేరు రాస్తాను, ఆ పేరు నాకు ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లో రావాలి అంటే రాదండి. నంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు, ఓకే, నంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లోకి రావాలి అంటే మాత్రం వస్తుంది. గాట్ ఇట్? అర్థమైందండి? సార్ ఓకే సార్. సో ఇక్కడ నేను ఏమని రాస్తున్నాను, స్ట్రింగ్ వచ్చేదాన్ని, స్ట్రింగ్ లో మనం 1 2 3 4 ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇంటీజర్ లోకి రావాలి అని అనుకుంటున్నాము. ఇంటీజర్ లోకి రావాలి అని అనుకుంటే ఐఎన్టీ అని ముందట వాడి బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ లో ఇన్పుట్ రాస్తే అది యూజర్ కి మాత్రం నార్మల్ గానే కనిపిస్తుంది. యూజర్ కి ఏమని కనిపిస్తుంది, ఎంటర్ ద పిన్ అంటుంది. సో 4576. ఓకే, బట్ నాకు ఏ ఫార్మాట్కి వచ్చిందండి, ఇంతకుముందు స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్కి వచ్చేది. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్, క్లాస్ ఈజ్ ద స్ట్రింగ్. వాట్ ఈస్ ద నౌ, నౌ ఇట్ ఈస్ ద ఇంటీజర్. సో నేను ఇప్పుడు ఇంటీజర్ని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదు స్ట్రింగ్లో సేవ్ చేసి ఉంటే స్ట్రింగ్లో కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అండి. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ, బట్ ఇట్స్ ఓకే, వీ కెన్ డూ దట్. నౌ సి, ఎంటర్ యువర్ పిన్ టైప్ ఆల్రెడీ మనం చెక్ చేసాము.
సో ఏదైనా ఇస్తున్నా. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ అనిల్. ఓకే, ఏమని ఇస్తున్నా అండి? అనిల్ అని ఇస్తున్నా. అనిల్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఎందుకు? ఎప్పుడైతే మీరు ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు మీరు క్యారెక్టర్స్ ఇస్తే మాత్రం తీసుకోదండి, ఓన్లీ నెంబర్స్ ఇస్తేనే తీసుకుంటుంది. నెంబర్స్ ఇస్తేనే తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ డైరెక్ట్లీ. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్ డబుల్ కోడ్స్, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్ డబుల్ కోడ్స్, ఏదైనా స్ట్రింగ్ని డబుల్ కోట్స్లో ఇచ్చారు ఆర్ ఏదైనా నెంబర్ని డబుల్ కోట్స్లో ఇచ్చినా దాన్ని ఏమని తీసుకుంటుందండి? స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. సార్ నెంబర్ ఇచ్చాం కదా, నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఇంటీజర్ అని తీసుకోవాలి కదా? లేదండి, మీరు కోట్స్లలో ఇస్తే ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. దీన్ని ఇప్పుడు మనము కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఏమని కన్వర్ట్ చేద్దాం? ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ చేద్దాం. నాకు 1 2 3 4 అనేది నెంబరు, బట్ రాయడం మాత్రం డబుల్ కోట్స్లో రాసిన. దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇంట్ అని కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. కన్వర్ట్ చేసిందని నేను అదే లైన్లో టైప్ కూడా చెక్ చేస్తున్నా. నాకు ఏమని వచ్చిందని? ఇంటీజర్ టైప్ వచ్చింది. 1 2 3 4 ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది? స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఉంది బై డిఫాల్ట్. బట్ ఇంట్ అని రాయడం వల్ల నాకు ఏమైంది? ఇంటీజర్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ అయింది. అదే ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్గా 1 2 3 4 రాస్తే, ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ 1 2 3 4 by default it will be what? It will be integer. If you are writing str, okay, str అని రాశారనుకోండి, it will be converted to strings. ఓకే, సరే ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ కనబడట్లేదు కదా, సింగిల్ కోట్స్ కనబడట్లేదు కదా అంటే స్ట్రింగ్స్కి కొలాబ్లో కనిపించవండి. కొలాబ్లో కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐడీస్లో ఇక్కడ కూడా మీకు డబుల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్ కనిపించవు అవుట్పుట్ సైడ్. ఓకే, ఇన్పుట్ సైడ్ మీరు రాసేటప్పుడు మాత్రము కన్ఫామ్గా మీరు ఎలా రాయాలి? డబుల్ కోట్స్ రాయాలి. డబుల్ కోట్స్ అయినా పర్లేదు, సింగిల్ కోట్స్ అయినా పర్లేదు, కన్ఫామ్గా రాయాలి. ఇజ్ ఇట్ ఫైన్? ఇజ్ ఇట్ ఫైన్ గైస్? ఉన్నారా? ఉన్నారు. సార్. ఓకే, యా. సో till here, if you have any doubts, please let me know. Otherwise I will give you small assignment. Please do that assignment. We will continue tomorrow. ఓకే సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవా? ఎవరికి? చరణ్కి, లక్ష్మికి? లేదు సార్. Yeah. Okay, the next assignment, take the name from the user. ఓకే, యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలండి? యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ పేరు తీసుకోవాలి. ఓకే, యూజర్ పేరు ఏంటి అని తీసుకోవాలి. ఎలా తీసుకుంటారు? హలో, Charan, how will take a name from the user? Input is equal to. Okay, right, very good. Do this one. Now show that in the console. Okay, console లో చూపెట్టాలి. console లో ఎలా చూపిస్తాము? అవుట్పుట్ లో చూపెట్టాలి. అవుట్పుట్ లో ఏదైనా చూపెట్టాలి అంటే ఏం రాస్తారు? Print స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ టేక్ ద 3 మార్క్స్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఒక 3 సబ్జెక్టుల మార్క్స్ యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. డిస్ప్లే దేమో ఆన్ ద కన్సోల్. ఓకే, చెప్పండి దీనికి ఎలా చేస్తారు? ఓకే, యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ 3 సబ్జెక్టులు తీసుకోవాలండి. ఏబిసి అని 3 ఇన్పుట్ తీసుకొని మూడింటిని ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాటి మూడింటి అడిషన్ చేసి ఆ అడిషన్ని అవుట్పుట్లో చూపెట్టాలి. ఓకే, సో క్యాల్కులేటర్ అసైన్మెంట్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ అ క్యాల్కులేటర్ అసైన్మెంట్. సో how to do this calculator assignment we will see tomorrow. Okay.
Okay, sir. Thank you, guys. We'll continue tomorrow. Thank you, sir.